Alhamdulillah, maintenant ça fait 10 ans que j'ai embrassé l'islam. Et la première chose qui m'est venue en moi, que je savais, c'était quoi? Que parler de la grandeur d'Allah, parler aux gens, aller tirer à la mosquée, pour moi c'était une chose normale en vérité. فقال الحمد لله علمني الدين والآن الحمد لله 10 سنوات أنا مسلم. قال ومن يوم أنا أسلمت أنا فهمت أن علي أن أقوم بالدعوة. الدعوة كانت السبب لي حتى أسلمت فكيف أنا أتركها؟ فأنا هذا الخير الذي جاء إلي أريده لغيري. قال من ذاك اليوم أنا قائم بالدعوة إلى الله. Là aussi que tu vois le verset, Allah il parle, je vous ai sorti des ténèbres à la lumière. قال وانا معنا تحققت لي الآية يخرج معنا من الظلمات إلى النور ومن الحي من الميت. سؤال متى أسلمت بالضبط في أي سنة؟ Quelle année exactement il a dit j'étais converti? C'est quand en 2004. 2004. 2004. قرأت القرآن يا شيخ والاسم احنا ما عرفنا الاسم الكريم أولا. Il a dit comment tu t'appelles? Mustafa. Mustafa. Avant l'islam ويليام. كان قبل الإسلام. ما شاء الله. هل قرأت القرآن؟ تقرأ القرآن الآن؟ Est-ce que tu as appris un peu le Coran? Oui, j'ai appris. ممكن تقرأ القرآن بصوت جميل. الآن الإخوة يحبوا يسمعوك. Il a dit va t'entendre lire quelque chose le Coran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله. تعرف بعض العربية؟ تعرف بعض العربية؟ هو يفهم الآن كل ما تقوله هو يقول ولكن صعب عليه أن يتكلم. S'il parle de religion, je vais comprendre. وتزوج مغربية. ما شاء الله ما شاء الله. هل حج إلى بيت الله الحرام؟ لديك تفل بالغناء؟ قال عنده النية هذه. ذهبت عمرة مثلا؟ لا. Je vais faire le hajj directement avec mon épouse. قال يريد يمشي مع الزوجة مباشرة وهو غالي جدا. ما شاء الله تبارك الله. بنسألك عن الإسلام في فرنسا، كيف مشاعر الفرنسيين باعتبارك من أبناء البلد بانتشار الإسلام وكثرة عدد المسلمين؟ Il a dit comment les non-musulmans se comportent avec toi après ta conversion et surtout le fait que l'islam se propage beaucoup. Pour moi c'était facile, dans mon quartier ils m'ont connu avant l'islam et quand ils m'ont vu tu dis ils étaient un peu foufou dans la jeunesse. Tu dis quand j'ai embrassé l'islam, alhamdulillah, les gens ils étaient étonnés en vérité. Et même ma famille ils étaient contents que j'ai embrassé l'islam. قال أسرتي وأصدقائي غير المسلمين لما دخلت الإسلام كلهم فرحوا. قال لأن قبل الإسلام كنت في عالم آخر كنت أعمل مشاكل في الحي. قال فلما أسلمت كلهم فرحوا حتى بيومي. طيب احنا كلنا سمعنا عن موضوع النقاب في فرنسا وأن هناك يعني فرنسيات منقبات وأنه يعني قد يمنع هؤلاء النسوة من ارتداء النقاب وكذا. هل هذا الكلام عملي ولا صعب تنفيذه في فرنسا؟ صعب انه ينفذ. انا اجيب il a dit est-ce que c'est la loi sur le niqab elle a appliqué ou est-ce que c'est juste des paroles en l'air? Vas-y, réponds. Livre-toi. Alhamdulillah, beaucoup de femmes qui portent quand même le niqab, machallah, même avec les interdictions. Plus en vérité en France ils mettent des interdictions pour l'islam, Allah il va à l'encontre. Tous les jours, il y a des non-musulmans qui rentrent dans l'islam, des femmes qui portent le hijab, des femmes qui portent le niqab, même avec les interdictions. En vérité, Allah il fait à l'encontre. قال سبحان الله منذ شرعوا هذا القانون قال زاد الإسلام. قال لأن عدد المناقضات. ولماذا؟ قال لأن شعروا أن المسلمين مظلومين. قال لهذا قال الله تبارك وتعالى دائما الله يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. بعد حادثة شارلي إبدو هل هناك يعني ازدياد في عدد المتحولين إلى الإسلام ولا في نقص ولا في هل يخاف المسلمون أكثر من قبل؟ Moi j'étais en Mauritanie quand ça s'est passé, mais quand je suis rentré on n'a pas vu vraiment. Mais quand il y a eu des conversions à cause de ça. On allait dans une boutique pour aller acheter des affaires, des camises et des trucs. Le frère dans la boutique il a dit il a vendu tous les Corans en traduction français arabe à des non-musulmans.
قال أنا لما وقع شيء هذا مع شارلي إبدو أنا كنت في موريتانيا خارج في سبيل الله. قال ولكن لما رجعت ذهبت إلى الدكان في باريس، دكان كبير يبيع الأقمصة، فأريد قميص، وكذلك عنده مكتبة كبيرة. فهذا صاحب الدكان قال له أن منذ وقع هذا مع شارلي إبدو قال انقطعت المصاحف معنا، خلصت معنا مترجمة بالفرنسي. قال كل معنا في وفود يأتوا ويشتروا مصاحف باللغة الفرنسية يريدوا يتعرفون على عكس المقصود. عكس المقصود دائما هكذا سنة الله. طيب أنا راح أكرر عليه سؤال عن عدد المسلمين في فرنسا تقريبا. Il a dit combien de musulmans à peu près en France? Je sais pas. قال هو لا يدري حقيقة، بس العدد كبير يعني. عدد كبير كثير ما شاء الله. ما شاء الله. الآن نريد فقط الكيفية معناه يكون فيهم الصفات. Tu dis juste dans notre ville, il y a 23 000 habitants, tu dis juste dans notre mosquée, il y a presque 30 convertis, entre 25 et 30 convertis. قال في قريته 30 مسلم جديد. ما شاء الله. من الرجال فقط. نعم. بدون النساء لا يدري. قال والرجال في الداخل في المسجد قال نحن 30. سبحان الله. رمضان في فرنسا باعتبار رمضان على الأبواب الآن، تحدثنا عن رمضان في فرنسا، هل له أثر في الشارع الفرنسي باعتبار أنه هذا يعني البلد فيه عدد كبير من المسلمين وكذا، هل لرمضان أثر في الشارع الفرنسي؟ Est-ce que les Français ils sont touchés par le mois de Ramadan? Est-ce qu'ils jeûnent ou comment ils se comportent avec le mois du Ramadan? Ouais, ils sont ouverts en vérité. Il y en a, ils veulent même. Moi, je connais des amis, c'est pas des musulmans, mais ils veulent jeûner pour ressembler à ses potes, tu vois, pour les soutenir. C'est l'ambiance en vérité. Tu dis même les non-musulmans, les musulmans, ceux qui jeûnent pas, ils vont se cacher. Pourquoi? Parce qu'ils ont honte en vérité. C'est une ambiance qui est forte dès qu'il y a Ramadan. سبحان الله. قال عندنا معنى بيئة الإسلام قوية في فرنسا. فقال غير المسلمين يحترمون رمضان، لا يستطيع يأكل أمامنا. قال وحتى بعضهم يصومون. قال أنا كان عندي أصدقاء كثير كلهم يصومون رمضان وغير مسلمين. قال لأن نحن معكم فيصومون. قال ولكن ما يستطيع أحد في فرنسا غير مسلم من المسلمين أن يترك الصيام معنا علانية، هذا لا يمكن. هل يرفع الأذان في المساجد في فرنسا؟ يعني بمعنى الصوت خارج المسجد. Est-ce qu'il y a l'adhan à haute voix à l'extérieur des mosquées pour l'adhan? موجود هذا. Je suis déjà allé dans une ville, ils n'ont pas eu de soucis dans le quartier, mais sinon il n'y a pas en France. Sinon, haute voix, oui, mais pas avec le micro, tu peux. قال موجود ولكن قليل. قال أنا خرجت في بعض أماكن في فرنسا وسمعت الأذان في صوت عالي خارج المسجد. حقيقة ممنوع، لكن في بعض أماكن مثلا نحن مسجدي، أنا مسجد اسمه مسجد عمر، هو عندنا الأذان في الخارج، ولكن نحن ليس ما في ضيور. يعني إذا في غابة مثلا ولا حديقة ما يقول شيء. إذا في مثلا في معنا ازدعاج للناس لا يتركون. ما شاء الله. بالنسبة لخطباء المساجد هناك هل لهم الحرية في الحديث؟ يعني ما يضيق عليهم خاصة بعد هذه الحوادث الأخيرة؟ Il a dit pour khutbat al-Jumu'ah en France, il a dit est-ce qu'ils ont le droit de parler de ceux qui veulent? Il a dit ou est-ce qu'ils n'ont pas le droit de parler? Tu leur dis ça dépend des imams. Des imams ils vont pas s'ouvrir. Mais notre imam chez nous il est ouvert, il va parler un peu de tout et voilà. قال ليس في تضيق، قال فقط على حسب الإمام. بعض الأئمة لا يتكلمون في السياسة مهما وقع، وبعض الأئمة يتكلمون ولا يخافون. طيب هل هناك أئمة فرنسيون من أصل فرنسي؟ Est-ce qu'il y a des imams français en France? En France, je sais pas là. هو يقول لا يدري. نعم. نعم موجودين. هل هناك دعاة يعني معروفون هناك في فرنسا، دعاة يعني يعملوا دروس بالفرنسية ولكن من أصول فرنسية؟ Il a dit est-ce qu'il y a des Français? Il a dit qui donnent des doros, des discours, tout. Non, mais frère, Dawa, tu dis, ils vont dans les mosquées, ils parlent normal devant les gens. Comme Omar, tu dis en France, nous on parle aussi normal. قال الحمد لله قال موجودين كثير الحمد لله الدعاة الفرنسيين يبينون في المساجد. حتى عندنا أحد من العلماء
درس في سوريا ودرس كذلك في الجزائر وفي موريتانيا في الشنقيط. هو فرنسي أصلي. ما شاء الله. طيب سؤالي الأخير إن شاء الله حتى أترك مجال كم دقيقة الباقية. كيف ترى مستقبل الإسلام في فرنسا؟ Comment tu vois l'avenir de l'islam en France? Les gens vont rentrer en masse. هذه ورأيت الناس يدخلون في Avec cet الدين effort-là, les gens vont rentrer. On le voit de nos yeux. قال بهذا العمل بهذه الحركة الدعوة إن شاء الله سنرى. نحن نرى الآن فسيأتي أكثر فأكثر. Les gens sont touchés par le comportement en vérité de l'islam. C'est pour ça qu'on fait l'effort sur les musulmans. Comment ils vont revenir avec les qualités de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. قال لنا غير المسلمين لا يتأثرون من العبادة ولكن يتأثرون من معاملات المسلمين. قال فلهذا نحن جهدنا أولا على المسلمين حتى يرجعوا إلى معاملة الإسلام. بعد غير المسلمين يدخلون بسهولة. ما شاء الله. لا أنا والله بالنسبة لي أنا سعيد جدا الليلة أن قابلتكم يا جزاكم الله. نحن كذلك سعيد والله. جزاكم الله. مصطفى وتشرفنا فيه. والإخوة سبحان الله يعني المسلمون لما يروا أخ من غير المسلمين انتقل إلى الإسلام وحمل همة بهذه الطريقة يفرحون طبعا فرح شديد. فالحمد لله هم سعداء جميعا. أنا أتكلم عنهم الآن كلهم سعداء بهذه الزيارة وبحضور الأخ مصطفى بالذات يعني ولا يهون الأخ. الشيخ بدمون كل شيء. جزاكم الله خير. الله يحفظ.